বিভিন্ন ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭିନ୍ନ ଡିନୋମିନେସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟର ଡିକନ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଗ ଭାଇ କାଲିଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ କହିଲେ ରାତିରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ କହିଲେ ଆଜି ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିମ୍ କଲେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଲି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିରତି ପରିବାର ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସେବା ଆମେ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବନି ଆମେ ସମସ୍ତ ସେତିକି ସେବା ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁମଧୁର ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କେତେ ଜଣ ନମସ୍କାର କଲେ ଭାଇ ନମସ୍କାର 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 ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ जो प्रसंग आम दिजाई एक भयानक विषय मु केमिति आरंभ करी केमिति शेष करी मु भी जानी पवित्र आत्मा कथा कहतु जेहेतु बहुत लोक मैंने कहले आज्ञा गीत टिके गाइबे आज्ञा नाचबे टिके आज्ञा नाचबे टिके गीत मध्य गाइबे टिके हसाइबे टिके आप जदि प्रसंग रखी था सर्वदा आनंद कर मुठा गाई था आपण माने जो भयंकर मेसेज रखिछंती चारियारे विपद ता भीतर नाच कहले केमती नाचबी मु भाबुछ चारियारे अंतिम काल सनिकट लिखि दउची प्रसंग तापर मते पेपर नाच कहले दीटा गोड़ जाक भलरे बांधिलो तापर नाच केमती नाचबी सीधा भी हो ना काई प्रभु को उपस्थिति मध्य कुछबा प्रभु हमको कथा कहंतु कारण जो प्रसंग हम पई दिया जायछि आश्चर्यजनक एवं भयानक वाक्य अटे काली आम शुणुलु संध्या समय दुईटी सेशन से काली संध्या बेले आम टे शुणुलु विश्व वाक्य जिजिकल तार 7 प्रभु तार 2 पद हे मनुष्य संतान प्रभु सदा प्रभु इस्राएल देश प्रति कहती अंतिम काल देशर चारि कोण अंतिम काल उपस्थित होइछि जदि आम तार 3 पद पर्यंत जदि आम पढ़िबा 5-6 पद जदि पढ़ा एक भयानक विषय आम ये देखु तेणु आम ईश्वर को वाक्य में शुणा समस्त विषय किंतु आपण मैंने गरम हो गले बहुत गरम में बसिले तेणु पवन भी डाकी पारे ना किंतु जो परिस्थिति भीतर अच्छा ना जो सिचुएशन भीतर अच्छा ना टे सफा न कला पर्यंत वाक्य भीतर देले हजम हबनी बोली भावुची तेणु गीत गाइबा गाइबा ना नहीं गाइबा गीत गाइबा सब सब गीत गोटे स्टोरी कहबी गप कहबी शुणबे जस्ट टिकुटिक कम चेक चेक करी सुनो हालेलुया जोर को हालेलुया हालेलुया केतेटा पर्यंत वाक्य शुणवा घंटे हो गला 4टा मु भाबुची 5टा हम ना 6टा जे के जन बसी बात देखो हम बड़ माने बसता तो मु पढ़ेबी 6टा जे की रही मु रही के यस आज फर्स्ट टाइम को माने देखु जने मते के जन फर्स्ट टाइम आगु देखि नथिले वाओ ता माने अछन देख आ नुआ लोग देखा हला जे ना प्रतिदिन नुआ प्रेज लॉर्ड जने प्रचारक थे कौन कहली प्रचारक रविवार पड़ी गले से आ गोटे गाँ को जीव से प्रचार करने आ गोटे गाँ को जाए रविवार दिन शिक्षा देव संध्या बेले घर को फेर शुणी पार्टी रविवार दिन से निज गाँ छाड़ी बाइबल धरी बैग धरी अन्य गाँ को जाए वाक्य दे जाए शिक्षा दे जाए परामर्श से मंडली को दिए संध्या बेले घर को फेरे प्रतिदिन तार काम प्रत्येक रविवार काम सी जो रास्ता जाऊँगी से गोटे जंगल पड़ू रास्ता जंगल को कोई भाषा कौन गसा घसा ना गसा ना मु जानी आप जंगल पड़ू से जंगल देखी सी जीवे तो जाऊ जाऊ
गोटे दिन रविवार से चर्च को जावाई बाहरी बैग धरते बाइबल धरते जो जाऊँ प्रचार करने गला बेले गोटे भालू रास्ता भेट है कौन भेट है भालू को कौन कह अली 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 एक्चुअली भालू भालू भेट डरवे ना नहीं आप डरवे ना नहीं आउ ये प्रभुंर लोक डर ना बाध्य डर बाइबल पाखे धरती बेटा धरती देखला भालू आगे भालू थी कौन करी संभाली पारा ना सांगे सांगे रोड मझी आंठू मारिदेला कहला प्रभु तुम्हें दया कर सब बेले जाऊँगी प्रभु आज भालू भेटला बापा तुम्हें दया कर प्रभु से भालू हृदय को कथा कह तुम छुओ सी मत न कामुड़ू सी साइलेंस हो जाऊ नम्र कर दियो प्रभु प्रार्थना कला किए पास्टर बाबू प्रार्थना कला बेले एमती प्रार्थना कर धीरे धीरे देखु प्रार्थना करुच्ची धीरे 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 देखला बेले ए भालू कौन है कि जानी भालू मत आंठू मारी पके भालू कौन कर आंठू मारी दे ओ जिते भालू आंठू मारिला ना ए पास्टर बाबू ए प्रचारक भाविला वाह मोर पावा कार पावा मोर प्रार्थना पावा एमती प्रार्थना कली जे से भालू एकदम नम्र बाइबल धरते साहसर सहित पाख गला देखिलु भालू भाई एमती प्रार्थना कली जे मोर प्रार्थना द्वारा तू कौन हो नम्र हो गलु मु जानी तू आ मत खाइबु ना भालू कौन कहले जानते नहीं आज्ञा आपनकर प्रार्थना द्वारा मो नम्र है नहीं कि आपन प्रार्थना द्वारा मु आंठू मारिनी मो मध्य गोटे ख्रिस्टियन भालू जे कौन से खाद्य जदि मुड़े मिल गला आगे प्रार्थना करबे तब खाइबे से तते खाइबी बोले कि मु आंठू मारि राग हिंसा अहंकार भाई प्रभुकर कार्य करा जाई परिबो नाही भीतर गर्व मोर प्रार्थना मोर शिक्षा मोर चेतना मोर वार्ड द्वारा नथिंग किछ नाही से ख्रिस्टियन भालू प्रार्थना करके खाइला सत ना प्रार्थना कला माने खाइथिबो ना खाई देइथिबो जदि ख्रिस्टियन भालू प्रार्थना करके खाउची आमे तो प्रकृत ख्रिस्टियन भालू जाको प्रार्थना करबा तापर एटा सब खाइबा चलो प्रार्थना करबा समस्त चक्षु बंद कर समस्त मस्तक बंद कर पवित्र आत्मा आमे किछि न प्रभु निजको न्यून करी शून्य करी आपण को तुम पाद तले समर्पित होछु जीवन गुड़ाक प्रभु जेमिति आसीछि प्रभु सेमिति फेरी जीवा पाई प्रभु तुम्हें दियो ना एक निष्पत्तिर सहित फेरिबा पाई साहाय्य कर अंतिम काल प्रभु यदि जानी शुणी आम बचसा करूँ जानी शुणी जदि आम तुम वाक्य को उपहास करूँ जानी शुणी जदि तुम वाक्यर विद्रूप हो जानी शुणी जदि तुम वाक्य को अवहेलित करूँ प्रभु प्रतिकार बिना हठात भग्न हो प्रभु ये अंतिम दिन पाखरे प्रत्येक जीवन गुड़ाक प्रभु तुम्हें गढ़ी दियो बोली प्रार्थना करछि बापा तो अल्प समय बसी प्रभु तुम रब शुणु तुम गौरव करू प्रभु तुम रब शुणी शुणी निज जीवन को देखियो प्रभु तुम्हें साहाय्य कर मो भागा प्रभु मत हजाओ जाओ तुम्हें मोर मुख पात्र तुम्हें कथा कही तुम्हें केवल गौरव पा प्रभु पाग को तुम हस्त दौर प्रभु तुम नियंत्रण कर सुस्थिरता प्रदान कर तुम लोक मैंने शांत श्रेष्ठ भाव प्रभु तुम वाक्य शुणापी बुझापी और वाक्यर कर्मकारी हाँपाई प्रभु तुम्हें साहाय्य कर आम प्रत्येक दायित्व तुम हस्त दौर प्रभु मन झील को तुम चंद्र समर्पण कर क्षुद्र निवेदन यीशु नाम मांगे आमेन 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 सकाले टिके दही खाईदेली टिके होउची आ
ହଉ ସେଟା ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ ବୋଲି ଭାବୁଦେବେ। ଓକେ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପାପୀ କି ମୁକ୍ତି ମିଲାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା, ଅନ୍ଧାରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା। ପାପୀ କି ମୁକ୍ତି ମିଲାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା, ଅନ୍ଧାରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ସତ ସିଏ କେଡ଼େ ମହାନ। ପାପୀକେ ମୁକ୍ତି ମିଲାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର। ଏଇପଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟିକେ ଲୋ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ହାଡରେ ତିଆରି, ସେଥିପାଇଁ ପାୱାର। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦୋଳିରେ ନା, ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ ପାୱାର ଟପ୍ 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 ମାରୁଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ସାନଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୈତାନ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ସାନଟା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଶା ମାରିଲେ କେମିତି ମାରୁଛ, ଏମିତି ନାହିଁ। ମଶା ଯଦି ବସିଥିବ ଏଡେ ଏଡେ ଆଖି କାଢୁଆ ଜୀବ ଲମ୍ବା ବାଗ, କେତେ ଦୂରରୁ ନା ମଶା ଏମିତି ମାରିବ, କେବେ ମାରିବେ? ଖିଡିକି ମଶା ମାରିଲେ କେମିତି କରୁଛ, ଆଖି ବଡ ବଡ, ତାପରେ ଜୀବ ଇଞ୍ଚେ ଲମ୍ବା। ଖିଡିକି ମଶା ମାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାୱାର, ଶୈତାନକୁ କେମିତି ମାରିବ? ଶୈତାନକୁ କେମିତି ମାରିବାର ଅଛି? ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ସତ ସିଏ କେଡ଼େ ମହାନ। ପାପୀକେ ମୁକ୍ତି ମିଲାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା, ଅନ୍ଧାରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା। ପାପୀକେ ମୁକ୍ତି ମିଲାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା, ଅନ୍ଧାରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଲା କାଏ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜନା। हजारों हजारों लोग ସେଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଅଛୁ। ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ଦୟାକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତଥାପି ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। କହିବା, ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ କିନ୍ତୁ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ନାହିଁ।
କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଅନ୍ତିମ କାଳ, କହିବା ଅନ୍ତିମ କାଳ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାର ଇତିହାସ, ଯେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାଲି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ 597 ରୁ 593 ଭିତରେ ଲେଖା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଚେତନର ବାକ୍ୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟ ଆଉ ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ପଢିବେ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗଳ କେବଳ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ, ଦେଖ ତାହା ଆସୁଅଛି। ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଇ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗି ଉଠୁଅଛି, ଦେଖ ତାହା ଆସୁଅଛି। এই ଶେଷ ଅନ୍ତିମ କାଳ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି এই ଅନ୍ତିମ କାଳ। ମୁଁ ଯେତିକି ଗୁଡେ ସଭା ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାୟଗଡାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୁଆଡେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେକ ସବୁ ସଭା ଗୁଡାକ ହଉଛି, ସେ ସବୁ ସଭା ଗୁଡାକରେ କେବଳ ଅନ୍ତିମ କାଳର ବାକ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର, ଦାନ କର, ଦିଆଯିବ, ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ, ଲାଷ୍ଟ ବଲ। 6 ରନ୍ ଦରକାର। କଣ କହିଲି? ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ରନ୍ ଦରକାର? 6 ରନ୍ ଦରକାର। ବଲ୍ କେତେଟା ଅଛି? ୱିକେଟ କେତେଟା ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ? ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। 6 ରନ୍ ଦରକାର। ଏ ଜଗତରୁ ଜୟ କରି ଜିତିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳର ସମସ୍ତ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ you are the last batsman, remaining only one ball, ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ବଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଶେଷ ୱିକେଟ ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ। 6 ରନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ କଟ ହେଇଗଲେ 1 ରନ୍ ହାରିଯିବେ। 4 କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ। 4 ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଡ ପରାକ୍ରମ ମାରିଦେଲେ 4 ଜିତିବେ ନାହିଁ, ହାରିବେ ହିଁ ହାରିବେ। कैच आउट गला, बोल्ड गला, एलबी गला गला। 5 रन हेले मजा नहीं, हारिबे ही हारिबे। केते संघर्ष करबाको पड़िबो, कारण चतुर्दिगरे अंतिम काल उपस्थित। ए जगत जय करबा पाई हेले परमेश्वर क्रोधरु, कारण यही दंड परमेश्वर दंड थिला। जेहेतु इस्राएल संतानगण शुणु शुणु मध्य से माने अपना जीवन को परीक्षित होगा पाई देले नहीं, निजको कौन सी विषय परीक्षा बा परीक्षित होई सुधुरीबा पाई इच्छा कले नहीं, मूर्ति पूजा कले, व्यभिचार कले, विभिन्न प्रकार मंद कर्म रे लिप्त थिले, जद्वारा परमेश्वर से जाति को से जेल बदरबा से कैदी भावरे से माने समस्त को जेल भीतर नबुकदनेस्सर बेबीलोन को समस्त को नहीं गला। फर्दर समय रे जेरूशलेम मंदिर मध्य भग्न हो गला। से दिन घटना जे भली आजिर मंडली मध्य ठीक सही भली। सो आम विश्व वाक्य कहे समस्त देशर 4 कोण अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोण कहले सबुआरे विपद, सबुआरे शेष, आपण जुआरे जिबे रक्षा पाइबे नाही। काली हमें सुनुथिलु ओबोधियो 1 पर्व 4 पद मु कथा कहउथिली, जदि आपण माने तारागण मध्यरे जाई जदि आपण गृह निर्माण कले मध्य प्रभु सेठरू आपण को मते ओल्हाई आनिबे। लुचिबार बाट नहीं, लुचिबार स्थान नदीब बड़ ताली मार बड़ संकटर दिन आसीब, दिन आसीब, लुचिबा पाई जगह नथिबो। एबे सुधुरिबार समय,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଇ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ତା ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗି ଉଠିଅଛି। ନୋହଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି। କାହିଁକି କହିଲେ ନା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍କିରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତାର B ଅଂଶ। ହଁ କେବଳ B ଅଂଶ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ସବଳ କର କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆମ୍ଭର ପଏଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ କହିବା କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। କହିବା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଠିକ ନାହିଁ। ଠିକ ନଥିବା ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ଜଣେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଥିବ ନଗର ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ନଗର ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସଦମ ଗମୋରା ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନା? ସଦମ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସଦମ ଗମୋରାର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଭଳି ପାପ ହେଇଗଲା ଯେ ଏ ଲୋଟ ଏ ଅବ୍ରାମ ଟିକେ ଶୁଣ, ଅବ୍ରାମ ଏ ସଦମ ଗମୋରାକୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯଦି କେତେ ଜଣ? 50। କୁହନ୍ତୁ 50। ଯଦି ପ୍ରଭୁ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ ତମେ କଣ ନଷ୍ଟ କରିବ କି ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ 50 ଥିଲେ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି 45 ଥିଲେ ହେଲେ ବି ନାଇଁ। ଯଦି 40 ଥିବେ ନାଇଁ। ଯଦି 30 ଥିଲେ 20 ଥିଲେ 10 ଥିଲେ 10 ବି ନଥିଲେ। ଜଣେ ସୋଦମ ଗମୋରାରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲା। ସିଏ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଲୋଟ। ସେ ଭିତରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସୀ। କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସୀ। ହଁ ସବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣ ମାନେ। ଏ ଲୋଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ସେ ଲୋଟ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର, ଆମେ ବିନାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ପୃଥକ ହେଇଯାଅ, ଏଠୁ ବାହାର, ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଜିଜିକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଭଳି କହିଲେ ଆଜି ଠିକ ସେଭଳି। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। କଣ ସବୁବେଳେ ସିଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଜି ଇଆଡୁ ଯିବା। କାରଣ ବିଚାର ପୁଣି ସିଂହାସନରୁ ଆରମ୍ଭ। ବିଚାର ସିଂହାସନରୁ ଆରମ୍ଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ତାର ପ୍ରଥମେ ବିଚାର। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନାର ଫାଷ୍ଟ ବିଚାର, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱ ବାବା, ତାପରେ ଯିଏ ମତେ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଜଣେ ମିଟିଂ କଲେ, ତାପରେ ଗାଁ ବାଲା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାମକୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବିଚାର ସିଂହାସନରୁ ଆରମ୍ଭ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସିଦ୍ଧ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧର ସହିତ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। କଣ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ? ପାଳକ ମାନଙ୍କର କଣ ଭୁଲ? ଆବ୍ବା ମାନଙ୍କର କଣ ଭୁଲ? ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଅଛି ନା? ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 14ରୁ 15 ପଦ। এই ଅନ୍ତିମ କାଳ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାରଣ କଣ ନା ଆମର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଭଲ ନାହିଁ। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ହିସାବରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହିସାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଉତ୍ତମ ନାହିଁ। ଯେରେମିୟା 14:14-15।
ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। କି କଥା ଏଟା କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ମିଥ୍ୟା ନାମରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାଗିବେ ନାହିଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ବଦଳରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପେଶା ହେଇଗଲାଣି। ପେଟ ପୋଷିଲା ଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପେଟ ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା, ପେଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାପୀ ନା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମତେ କହି ଆସିଲେ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲ ହେଲେ ଆପଣ ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତେ କହିଲେ। ଭଲରେ ପଢୁନାହିଁ, ଭଲରେ କଣ କଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସବୁ କିଛି କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଛି, ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର। କେମିତି ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କେମିତି ପବିତ୍ର? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ପାପୀକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ, ରକ୍ତ ଦେବାକୁ। ଦେଲେ ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ନାଇଁ? ହେଲା, ସବୁଯାକ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଭିଶାପ ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ ସରିଗଲା? ଅଭିଶାପ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଶାପ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ରାଗିକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ପୁରୁଷକୁ କହିଲେ ତୁମେ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ କାମ କରିବ, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ପାଟିରେ ପଶିଲା ପରେ ମୁଠେ ଆର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅତିଶୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯେମିତି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସେମିତି ବତାଉଥିଲେ। ଅତିଶୟ ବଢାଇବା ମାନେ କଣ? ସେତେବେଳେ ନର୍ସ ଦିନ ନଥିଲେ, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଥିଲେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସବୁ? ଏବେ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପେଟ ଚିରା କରାହଉଛି, ପେଟ କଟାକଟି କରି ହେଲେ ବି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ମରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି 800 ବର୍ଷ 900 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଜନ୍ମ କରିବେ, ଆମ୍ବ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ, ବେଶୀ ପେନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାଟି କରି ତୁମର ଗର୍ଭ ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବା। ସାପ ତୁମେ ପେଟ ଭରା ଦେଇ ଚାଲିବ, ପବନ ଖାଇବ, ଧୂଳି ଖାଇବ, ପବନ ଆହାର କରିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ। ଯଦି ଅଭିଶାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା, ହଉ ସାପ ପାଇଁ ରହିଗଲା ଅଭିଶାପ, ମାନୁଛି। ସାପ ପାଇଁ ରହିଗଲା ଅଭିଶାପ, ସେ ପେଟରେ ଏମିତି ଘଷାଡି ଘଷାଡି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ରକ୍ତ ଦେଇଦେଲେ, ଆମର ଯଦି ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା, ତେବେ ଏ ମା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଏତେ କୁନ୍ଥେଇ ଛୁଡେ କି କାହିଁକି ଏଟା କମିଲା ନାହିଁ? ଅଭିଶାପ ତ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା ନା, ଯୀଶୁ ତ ଆସିକି ଧୋଇଦେଲେ ନା, ସେ ପେନ୍ଟା କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା? ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସେ ଚୁପ୍ କିନା ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଧାର୍ମିକ କହିବା ଲୋକ, ଆମେ ପାପୀ ନୁହଁ। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା, ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କହନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ,
ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିନାହୁଁ କଥା କହିନାହୁଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଅସାର ବିଷୟ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି 15 ପଦ ଏ ହେତୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ ନ କଲେ ହେଁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ ଦେଶରେ ଖଡଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛାତ କରିଦେବେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ ହାତୀ ଆସିବ ନାହିଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିବ ନାହିଁ ମହାମାରୀ ଆସିବ ନାହିଁ କୌଣସି ବେମାର ଆସିବ ନାହିଁ ଦବେଡିରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଅଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ମିଛ ସବୁ ଅନେକ ପେଟ ପାଇଁ କହିଦେବେ ଆକାଶ ଆପଣ ବଢିଆ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ କେମିତି କେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ମରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୁହଁରେ ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ନା ତା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କେତେବେଳେ ମରେ ମୁଁ ହେଲେ ପାଳ ମେଥିଆ ଦିନେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଘରକୁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଲେ ମାମାନେ ଆସ 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 ଭାଇମାନେ ଆସ 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 ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇ ପଳେଇବି ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେ ଏମିତି ମଣିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ କଠୋର ବିଷୟ କୁଆଡେ ଲୋକ କୁଆଡେ ନାହିଁ ଏବେ ଡାକିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଚାଲ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାଲ ମୁଁ ବି ବସିଗଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ ଠିଆ ହେଲି ହଉ ଠିଆ ହେଲା ଓକେ ମା ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଟିକେ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଏମିତି ଧରିଲେ ପାଣି ଏମିତି ଗିଲାସ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା କେହି ଅନେଇବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଅଭିଶାପଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଜିବ ସେଟା ବି ସତ କଥା ଗିଲାସରେ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ସେ ଲାଲଚି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କର ତୁମରି କରୁଣା ତୁମ ଦୟା ପାଇଁ ତୁମ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ମୋତେ ମିରାକଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ରାଜା ତୁମେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ନା କଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ଏ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟ ଚିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଲାଲଚି ପକେଟରେ ଚିନି ଥିଲା ସେ ଚିନି ଟେକି ଆଣି ପକେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା 10 ମିନିଟ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆଉ ସେ ଚିନି ମିଠା ବନା ନାହିଁ ସେ ପାଣି ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଅ ଆମେନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଖିଛେ କାଇଁ କେତେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ଆଉ ସଗପ 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 ସାଉଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁନି ଭାଇ ଟିକେ 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 ସମସ୍ତେ ମିଠା ତମେ ଚିନି ପାଣି ଦେଇଥିଲ କି ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ପାଣି ଦେଲା ହାଣ୍ଡିର ପାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରିବା ବଦଳରେ ନହେଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବି ଚପଲରେ ଜୋତାରେ ପଲିସ କରିକି ବଞ୍ଚିବି ସିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ
କେମିତି ଗୌରବ ପାଇବା କଥା। ଆପଣ ଗୌରବ ନ ଦେଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ଗୌରବ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କହିଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ଚିତ୍କାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ଯାହା ଗୁପ୍ତରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଗୁପ୍ତରେ କରିଅଛି ତାହା କଡ଼ି କାଠ ଘର ଭିତର କୋଣର ପଥର ଗୁଡାକ ପାଟି କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ବରଂ ବେଳେ ଲେଖାଛି ମନ୍ତ୍ର ଅସାର ବିଷୟ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟର ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ବାଳକ ଗୁଣ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦଉଛ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଉଦର ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାକ୍ୟ କହି 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 ଯଦି ମୁଁ ନରକକୁ ଚାଲିଯାଏ କି ଲାଭ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବି ବାପା, ମୁଁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବାକ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ଉପବାସ କରିବି, ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବି, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବି ଘରେ ବସିବି। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, इंजेक्शन पत्र देवा शिखैल, मिस्त्री काम जानी, ट्राक्टर ड्राइवर जानी, सुना काम टिके टिके जानी, सब टैलेंट देला पर प्रभु मुझे जगार बसली बापा ए वाक्य कही कही प्रभु मुझे चिन्ह ना अनेक थर प्रार्थना कली कि प्रभु सुंदर उत्तर मत प्रदान कले। मरी भी पछे हटिबार ना। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आपण को मते से बड़ी व्यवस्था व्यस्त एक पवित्रतार सहित एक तांको निमंते प्रकृत प्रभुଙ୍କର ଏକ सेवक भाବରେ प्रभु हमको व्यवहार करतु। मिथ्या भविष्य वाक्य प्रचार करिवार नाही। जदि अछि परमेश्वर क्रोध चतुर्पार्श्वरे आसी जदि हम से बड़ी करू तार 12 पदर लिखा जाए, से जिरिमिया तार 14 तार 12 पद लिखा जाए, से माने उपवास कले आम्बे से मानकर कातरोक्ति सुनिबा नाही, प्रार्थना कले मते सुनिबे नाही। लिखा जाए पुणी से माने होम नैवेद्य उत्सर्ग कले आम्बे से मानकु ग्रहण करिबा नाही। आम्बे लिखा अछि कोन लिखा अछि पढंतु। आम्बे खड्ग ओ दुर्भिक्ष महामारी द्वारा से मानकु संहार करिबा। एटा मिथ्यारे जीवना प्रभुଙ୍କର वाक्य बोध नहीं दी पद भल इंग्लिश कहि पारुछि, दी पद हिंदी टिके कहि पारुछि, पद पर्व टिके जोड़ी जोड़ी मु कथा कहि पारुछि, जीवन टिके लंगाई के प्रभु सजाई के हस गमात करि कहि दउछि हेई जाउछि बोली। जदी ए वाक्य नहीं जदी परमेश्वर को मिथ्यारे जदी देबि ना मो पई खड़खड़ अपेक्षा करि, कारण बालक निमंते मध्य बक्ता निमंते मध्य लेमन निमंते मध्य डिकन्स मानक निमंते मध्य अंतिम काल सनिक। जदि आम रास्ता आम रास्ता ठीक अच्छी प्रेज द लॉर्ड, जदि भूल रास्ता अच्छु आम पेट पाई जदि कार्य करूछु कि पाइबा आशारे ताले अंतिम काल खड्ग आ दुर्भिक्ष आम पाई अपेक्षा करि अछि। आज अनेक बापा माने प्रभुଙ୍କର सेवक बालक माने चालक माने आमे माइक्रोफोन मिल गले शीघ्र शिक्षा आम आरंभ कर देबु, घंटा घंटा शिक्षा दे देबु, 2 घंटा भी शिक्षा दे देबु, किंतु आम पिला माने आज कोठी चलंतु आयुब टिके देखिबा। आयुब पुस्तक 1 पर्व तार 19 पद एक माइक्रोफोन दया कर पढुंतु समस्त जेबे सुनि परिबे। एथि मध्यरे देखंतु प्रांतर आडू प्रबल वायु आसी एको प्रबल वायु आसी हाँ गृहर चारि कोणरे लागन्ते ताहा युवक मानक उपरे पड़िला तहिरे से माने मले बा सेतिकी कार पिला माने
ଯଦି ଆୟୁବ 1:1 ପଢିବେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଉଷ ଦେଶରେ ଆୟୁବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ଓ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। କୁହନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଜୋର କୁହନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଏଟାର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବସିଛୁ ନା ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ ଆୟୁବଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏକାଥରକେ ମରିଗଲେ। 19 ପଦ ଯାହା ପଢିଲୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି? ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରି କୋଣରେ ଲାଗନ୍ତେ ତା ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା, ତହିଁରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ମଲେ? କାହିଁକି ମଲେ? କିଛି ଜାଣିଛ? ମାମା ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ? ପାଠ ପଢୁଛ ନା? ହଁ ନା ନାଇଁ କୁହ ମତେ। ଦେଖ ସିଆଡେ ବକ୍ତା ନାହିଁ, ଇଆଡେ ବକ୍ତା। ପାଠ ପଢୁଛ ପରା? ହଁ ବାଇବେଲ କାହିଁ ତମର ସବୁ? ହଷ୍ଟେଲରୁ ସିଧା ଆସିଲ କି? ହଷ୍ଟେଲରେ ବାଇବେଲ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ତମ ବାପା ମା? ସବୁକୁ ଆସିଲେ ବାଇବେଲ ନେଇକି ଆସିବାର। ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ମୋର ମା 3 ପାଠ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ MA ଲୋକ ଯେମିତି ବାଇବେଲ ପଢିବ ସେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ମୋର ମା 3। କାରଣ ଟଚ୍ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ସଭା ମାନେ ବୁଲିକି ଆଇଲା ବେଳେ ସେ କଲେଜକୁ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନୋଟ ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମୋବାଇଲ ଇନସାଇଡ୍ ମାଇ ବାଇବେଲ। ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ତ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଆଉ ଯିବି ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିବି ଯାତ୍ରା ଆସିଲା ବେଳେ। ଆମ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ବାପା ମା ଚାଳକ, ବାପା ମା ପାଳକ, ବାପା ମା ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବଡ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ? 18 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର କାହାର ପୁତ୍ର? ଜୋର କୁହନ୍ତୁ ଆୟୁବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତ୍ରାର ଗୃହରେ, ସେମାନଙ୍କର ବଡ ଭାଇର ଘରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ତ କଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଉଥିଲେ ଆଉ କଣ? ଆକାଶବାଣୀ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ରିଜନ ହଉଛି ଏଇଠି। ବାପା ଚାଳକ, ବାପା ପାଳକ, ବାପା ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ନେତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ବଡ ଭାଇର ଘରେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ, ବାପା ହଉଛି କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ, ବାପା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅ ମାନେ ସେମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇର ଏ ବଡ ଭାଇ ନାମ ଦେଖେ ନିଦାନଟା ଦେଖୁନ। ଆସରେ ମୁଁ ବୋଇଲେ ବଡ ନା, ତମର ବାପା ବି କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ଆସ କହିଥିବ ନା। ବଡ ଭାଇ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ବସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ, ଆଉ ଥରେ କଣ ମଦ ପିଇଲେ। ଅନେକ ଏଠାରେ ଯୁବା ମାନେ ଦୟା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଗ, ଅନ୍ତିମ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡୁ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରି କୋଣରେ ଲାଗନ୍ତେ ତା ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା, ତୋରେ ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ମାନେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ତାପରେ ଘାଟି ଚଢିବା ପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ଆପଣ ରାଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଉପରେ, ଆଉ କେମିତି ନହେଲେ ମୁଁ ହାଲେଲୁୟା କହିଲି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ମୋର ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା କହିଲେ। ଜୋର କହିବ ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ 128 3 ପଦ ଚାଲନ୍ତୁ। ନେସ୍କିର ଖଣ୍ଡିଆଟା
ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ତୁମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି 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 ଟିକେ ମୁଁ ଆଡେ ଚାହାନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଦିନ କହିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। ପୁରୁଷ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ ଜଣ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲେ ହାତ ଡାଉନ। ହଁ ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଜୋରରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲ୍ପର ହେଲ୍ପର। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇଲା କୁଆଡେ ଯିବ ଗାତକୁ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦୟାକରି ଏ ଆୟୁବର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭଳି କାହା ଘରେ ବସିକି ନାଇଁ ନାଇଁ କହିସାରିଲେଣି ମା ମାନେ ହେଲ୍ପର ଆପଣ ମାନେ ଏ ହେଲ୍ପର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବାର ଅଛି। ସେଦିନ କହିସାରିଲି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। କୁହନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମାନେ କଣ? ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲତା 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 କୁହନ୍ତୁ ଲତା। ହଁ ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲ୍ପର। ଏବେ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଇ 128 ତାର 3 ପଦ ଯେ ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ନାଇଁ ସାର୍ ମା ମାନେ କହିବେ, କେବଳ ମା ମାନେ କହିବେ ଆମେ ମାନେ ଜୋର ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ପଛପଟେ କହୁନାହାନ୍ତି, ପଛପଟେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କୋଉ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ପାର୍ଟି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ପାଖ ଜୋର ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ। ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଝଗଡା କରିଥିବେ ଘରେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଲତା କହିଲେ ଲାମ୍ବୁଡିବା ଗଛ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବିନାଶୟ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ଭରିତା ଲତା। ଏ ଲତା ର କାମ ମାଡି ମାଡି ଯିବାଟା, ଲାମ୍ବୁଡି ଲାମ୍ବୁଡି ଯିବାଟା। କୁହନ୍ତୁ ମାଡି ମାଡି ଯିବାଟା, ଲାମ୍ବୁଡି ଲାମ୍ବୁଡି ଯିବାଟା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଲତା, ଆପଣ ମାନେ କଣ? ରଞ୍ଜା। ବିନ୍ସ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ବିନ୍ସ ଗଛ, ବିନ୍ସ ଗଛ ସେ ହଉଛି ଲତା। କୁହନ୍ତୁ ଲତା। ଏମିତି ଲାମ୍ବୁଡି ଲାମ୍ବୁଡି ଯିବ। କୁଆଡେ ଲାମ୍ବୁଡିବ? ତା ଉପରେ ରଞ୍ଜା ଉପରେ। ଆପଣ ମାନେ ରଞ୍ଜା, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେ ରଞ୍ଜା। ଜୋର କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ରଞ୍ଜା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପବନ ଆସିଲେ ଢଳି ଯାଉନି। ଯଦି ସେମାନେ ଲତା ଆପଣ ମାନେ ରଞ୍ଜା, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏମିତି ମାଡିବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରଞ୍ଜା ସମ୍ଭାଳିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାର ଅଛି। ସିଏ ଏମିତିକା ଲତା ଯାକ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଶାଢୀ ଯଦି ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ହବ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଶାଢୀ ନାଇଁ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବେଶୀ ନାହିଁ 2500। ଆପଣ କଣ ଭାବିବେ? ତାମାନେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଶାଢୀଟିଏ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଏସି ଆଣିଲେ ଇଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ଘର ଯଦି କଣ ହେଇଗଲା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ଇଆଡେ ଚଲେଇବେ। ଆପଣ ମାନେ ରଞ୍ଜା, ସିଏ ତ ମାଡିବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି। ଏ କେନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଏ ପୁଆଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାମ କଣ? ମାଡିବାଟା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସେମିତି କି ନାଇଁ ପରା।
ମାଡ଼ିବାଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, বিভিন্ন বিষয় চিন্তা স্বামী উপরে লাগিবে, বিভিন্ন কথা কইবে, মাড়ি ଯିବେ। ଏ ପୁଅଟା ଭାଙ୍ଗିବ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଏ ଗେନାଟା ଭାଙ୍ଗିବ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଏ କଥା କହିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ ବାଧିବ ସେଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ବି ବାର ବୁଝିଲା ନାଇଁ କି ସୁନା ଗୋଟେ କରିଦଉନୁ, ଆର ଗୋଟେ କରିଦଉନୁ, ତାଙ୍କର ଘର ଫ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଆଣିଲ, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଆଣିଲେ ଆମ ଘର ହବ ନାହିଁ। ମାଡ଼ିକି ଯିବା ଯେତିକି କହିଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ଥିବେ, ଆପଣ ରଞ୍ଜା ମୁଁ ରଞ୍ଜା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାର ଅଛି। ସେ ଯେମିତି ମାଡୁଛି ମାଡୁ। ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ମାଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ଥରେ କହିବି କି? एक्चुअली गिरजा घर मत सुजोग मिलला आम गाँव चर्चर शिक्षा देवा कहली सदा जो मैंने सदा प्रभु को भय करती पथरे चलती कौन मंगल विषय अभाव हेब ना, सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हेब ना पार्टी कहली मु प्रभुंर सेवा करुच्ची प्रभु सहित रोची मोर अभाव हेब ना। मोर स्त्री तले बसला आम सार प्रभु सहित लगिक रोची तार केबे अभाव हेब। घर को गला बेले मोर झील तार पैंट सब 2 नंबर कर दे छापा गलीज ताको धोइबा पई साबुन खोजला पाइला ना, यार सारे खोजला तापर मते डाकिला ए सांगो से मु सांगो बोल डाकन मु ताको सुंदरी बोलछि ए सांगो डाकिला त सांगो साबुन जाई के नै के आसो झियर ड्रेस गुडा को सब दे कोन पा देखली यार देखली पैसा ना यार देखले ना यार देखले यार जाकी ट्रंक बॉक्स खोजा खोजी पैसा टे मिलना बोले हे सांगो मु कहली सुंदरी आज एडजस्ट कर दे आ किछि कहना आज एडजस्ट कर दे खाली पानी रे धोई की रख दे एमिति लांबुडीला मो ऊपर आ उधर ठीक कर चलो शिक्षा दी जासी बड़ा बाटे ना सदा प्रभु मोर पाठी बालक मोर अभाव नै पॉकेट रे 5 टंका नाही शिक्षा दउछु मारी लागे चित्र रंजा ऊपर जो लांबुडला एक हाथ मन भांगी गला मोर पुआ तो भांगी गला कौन करबी अगर प्रभु को दुख देला बोली हे गला बोली कौन भाबुछु मजारे कहली ना जाऊ पळेली मोटरसाइकिल बाहर कर सीधा पळेली दुकान को गली 6टा साबुन बाकी आनली देख कौन भाबुछु पैसा नहीं भाबुछु की लगा कौन करबो आगे आपण माने लता যদি स्वामी स्त्री যদি स्ट्रांग रहिबा दुख आसु कष्ट आसु যদি सही संभाली उभय যদি आंठुरे दिबा ताहाले लेखा जाए तुमरो संतान माने मेजर चारियाडे जीत वृक्षर चारा तुल्य हालेलुया जय हालेलुया। स्वामी स्त्री जदि आम स्ट्रंग रहा स्वामी स्त्री जदि प्रभु रहा स्वामी स्त्री जदि प्रभु को अधिक प्रेम करवा ताले निश्चित ए अंतिम दिन मान आम सुरक्षा पाइबा बा रक्षा पाइबा विचार आसवा बेले विचार आसवा पूर्व आम सुरक्षित हवा आमर समस्त विषय बदली जाइथिबो परमेश्वर क्रोधर दिन जो आसुअछि से आसवा पूर्व आम संपूर्ण बदली जाइथिबा कहबा कि आमेन जोर कहबा आमेन जोर कहबा आमेन। टीवी भी छाड़ा पड़ो आजिकल टीवी ना जो मोबाइल बेस गला घरे घरे ना स्त्री गोटे स्वामी गोटे पिला गोटे गोटे समस्त पाखरे आजकल टीवी थिला समस्त बसी गोटे जगह देखुले कि आजिकल ना टीवी प्राय ना अच्छी केते केते घरे काकार अच्छी दयाक हाथ उठान तो क्या टीवी अच्छी 1 2 3 4 चलुचे आप टीवी चलती वाह टीवी मोबाइल हमर जो इंटरनेट हमर यूट्यूब सब हमें मोबाइल जो धरुछु धरिबाटा मना नहीं मु तो दीटा धरछि एटी गोटे साइड गोटे अछि एडे बड़ बटा जगह धरछि दीटा धरुछि कि कहबा पाए चाहे परमेश्वर कहउछन्ति आंभ दृष्टि रे तुमर कर्म गुडाक सिद्ध बोली देखा जाओ मोबाइल धरुछु सत कि मोबाइल रे आम एकोठी आसला बेले कौन व्यवहार करछु से मोबाइल रे
ମୋବାଇଲ ରେ ବସିକି ଯୋଉଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରି ଯୋଉଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ରାଗି ଯାଇ ଏ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଧରୁଛୁ କେତେ ଜଣ ତ କମଳ କମଳ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ହେଇଯାଇକି ବଣ ବୁଦାରେ ଥାଉଛନ୍ତି ମାର ବେଟା ମାର 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 ପିଛେ 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 ଲଗା ରେ ପିଛେ ଲଗା ମର ଗୟା ଏବେ କହୁଛ କିଏ ମରଲା କିଏ ବଞ୍ଚିଲା ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ ସେ କମଳ ଘୋଡ଼ାଇ ବଣ ଭିତରେ ମାର 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 ମୁଁ ପାଖରେ ପିସ୍ତୁଲ ଥିଲେ ମାର ଦେଇଥାନ୍ତି ମର ଗୟା ଶୀତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ ଜଣେ ମିଶନାରୀ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ଇୟରଫୋନ ବା ବ୍ଲୁଟୁଥ ଗୀତ ଲଗାଇ ଭାଇ କଣ ଶୁଣୁଛ ଗୀତ କି ଗୀତ ନା ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲ ପାଇବାର ସେମିତି ଗୀତ ଲଗାଇ ସେ କିଏ ମିଶନାରୀ କେମିତି ଏ ଗୀତ କାହିଁକି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ସିନା ବଞ୍ଚିଯିବ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି କି ବାଳକ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଚାଳକ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଡିକନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବାପା ମା ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବି ଜିତି ପାରିବେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଆଉ ପାଠ କରାଉଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ବିହେଭ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ କରୁଛୁ ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଗକୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣୁଛୁ ମିଶନାରୀ ଗୋଟାଏ ମାସ ସରିଗଲା ପ୍ଲିଜ 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 ମାମା ମାମା ମୋର ବାପା ମୋର ଟିକେ ସେ ରିଚାର୍ଜ କେତେ ରିଚାର୍ଜ 350 ନା 300 ନା 300 ଟଙ୍କା ମାସ କଲେ ମାସ କିଏ 28 ଦିନ 28 ଦିନକୁ 300 28 ଦିନକୁ 300 28 ଦିନକୁ 300 ମାସ କେତେ 300 ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି 4ଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି ମାସ କେତେ ଯାଉଛି କେତେ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4ଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ସରୁଛି